अमेरिकामा चाहिँ फिल्म मेकिङ कसरी चेन्ज र इभल्भ हुँदै गयो? Like how evolution leads and in terms of film, and that you can't learn about film unless you're on a set. Like, books will never teach you that. And I can learn about silent film. You'll never know what happens behind the scenes. विदेशमा अथवा अमेरिकाको त्यो एडुकेसन हैन, हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इट फर्स्ट अफ अल हैन? अनि सेकेन्ड, व्हाट्स द सिनारियो लाइक एज यु वर ग्रोइङ अप? अमेरिकामा चाहिँ फिल्म मेकिङ कसरी चेन्ज र इभल्भ हुँदै गयो? So I think education with that discipline is number one, and that's something that, like, if you don't show up on time, you're done, because someone else will take that opportunity. School ma at least film school ma, one of the things they don't teach you, technicality make them focus on that what they don't teach you is producing. I mean, producing is all about management and learning how to speak in a very precise way, not being scared to talk about finance, not being walking into a room and figuring what's wrong and fixing it. And I'm very type A, so I have a fix-it problem. So त्यो कुरा चाहिँ नि it rewires you a lot. तर त्यो इन्डियामा पढाए बेलामा पनि it does. I mean, boarding school does that to you. In terms of like how evolution leads and in terms of film, and that you can't learn about film unless you're on a set. Like, books will never teach you that. And I can learn about silent film. You'll never know what happens behind the scenes. And it is, and to देखिन्छ when you see a first time director, जो चाहिँ writer हो, जसले चाहिँ practice गरेको छैन, shortlist कसरी बन्छ, there's a process, हैन, pre-production नहुँदाखेरि पनि it shows on the film कसरी process हुन्छ, त्यो राम्रोसँग everything is going to fall apart on a set on a daily basis. Camera को lens नचल्दा कहिले किन होला त्यो backup को त, and I think more than the actors, and I think this is coming from a producer-director, I think it's very important to have a very good crew. And when I notice filmmakers that don't really do crew ma focus nagare, धेरै cast ma matre focus garda, that's when films don't work well. And that's something that you're taught on set. And then त्यो practice कस्तो हुन्छ, त्यो एउटा awareness, पानीको bottle छ भने त्यसलाई move गर्ने. And you see that in big studio productions too. One of, let's not name names, but the series last month in Starbucks ko coffee, you could see that, which means that something was off in the production side, or production assistants side. They weren't doing their jobs. Accountability, but also the fact that the love for cinema. Why do you do this? Why would people show up and work for hours? Crew ko ta hours hundaina. Luckily IATC company partnerships. IATC bana technical union, so हाम्रो lighting department, हाम्रो camera besides Sushan Prajapati, everyone was someone who's from there. Ani हाम्रो makeup artist, jole makes him look like wow, हाम्रो विष्णु जस्तो. सबैजना union मा हो. उनीहरुको एउटा discipline on set, त्यो चाहिँ नि, and accountability on set is completely different, and you learn from that too constantly. And then you see the other PAs that are doing this for fun. I want to be a director. I want to be a filmmaker. But you've not done your due process. And that also shows on set. So I think that's something you learn. And with that, I think that's something you learn in a very difficult way, because everyone is replaceable within minutes. Everyone's hungry to be there. So I think that's where you see the changes. Total crew ko jana थियो चलचित्रमा? हाम्रो total crew with production assistants गर्दाखेरि चाहिँ we were about 27 of us. 27 जना. कस्तो हुँदो रहेछ हजुर उतैको क्रूसँग काम गर्नलाई? मैले जोडिहालेँ यो कुरा. अब डाइरेक्टर नेपाली, त्यसपछि अब अरू टेक्निकल एसिस्टेन्टहरू सबै कीर्तना भयो, सूर्य भयो, उहाँहरू पनि नेपाली, अनि क्यामेराम्यान पनि नेपाली. मलाई ल्याङ्ग्वेजमा त्यो अब धेरै गहिरो इङ्ग्लिस बोल्नुपर्ने जरुरी परेन. उहाँहरूले मलाई सम्झाउनु भयो र मलाई कस्तो खुसी लाग्यो भनेदेखि हामीमा एउटा कम्प्लेक्स छ क्या, गोरा छाला देख्न साथै हामीभन्दा बुद्धिमान, हामीभन्दा धनी,
अनि हामीलाई चाहिँ हाँक्ने मान्छे भन्ने ठान्छौँ नि तर हाम्रो क्यामेराम्यानले गोराहरूलाई हाँकिरहेको थियो क्या लाइटम्यानहरू गोरा हुनुहुन्थ्यो तर कस्तो प्रोफेसनल उनीहरू एकदमै धेरै कुरा नगर्ने अनि भन्नासाथै ठ्याक्क बुझिहाल्ने लाइटको प्याटर्नहरूलाई यसरी तुरुन्तै सिफ्ट गर्थ्यो अनि 8 घन्टामा चाहिँ मरेर काम गर्ने अनि त्यसपछि जब 8 घन्टा सिद्धिसकेपछि चाहिँ अनि टक्क फुकालिहाल्ने लुगासुगा फुकालेर उनीहरूले बिदा भइहाल्थ्यो क्या अनि त्यसरी उनीहरूको 8 घन्टाको सिफ्ट मिलाउनलाई अनि बेलुकाको सिफ्ट भयो भने 8 घन्टा बिहान बोलायो भने 8 घन्टा त्यसो हुँदाखेरि अलिकति सजिलो पनि हुँदो रहेछ हामी मरेर काम गर्छौँ क्या यहाँ नेपालमा हाम्रो लाइटम्यानहरू त बिचरा यस्तो खट्छन् नि त्यत्रो वेट बोक्नु पऱ्यो लाइट त्यस्तो हेभी लाइट हुन्छ चलाउनु पऱ्यो अनि कहिले होल नाइट सुटिङ भने हुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई त्यो सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि नै त्यो ओभरटाइम दिने गर्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन किन हामीसँग बजेट सानो बजेट हुन्छ धेरै काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो लाइटम्यानहरू त अझ सक्षम लाग्यो क्या यहाँको मान्छेहरू एकदम हार्ड वर्कर हो यहाँको अब उहाँहरू चाहिँ उता गएर चाहिँ प्रोफेसनल एकदमै यस त्यसो त्यहाँ रिक्वेस्ट पनि छैन अनि रिसाउने पनि छैन काम गरेर हिँड्यो ठ्याक्क त्यो हामीले उताबाट नै हामीले सिक्नुपर्छ धेरै कुराहरू तर हाम्रो व्यवहारमा हामीले चाहिँ यहाँको लाइटम्यानहरूलाई यहाँको टेक्निसियनहरूलाई चाहिँ झन् नमस्ते गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई What do you think? I think he's right. That's why I said, right, crew is so important. Jale pani, as a director producer, of course I love our actors, our cast members. But the behind the scenes ekdamai kaam garcha ni that त्यसलाई चाहिँ एउटा त्यो recognition नदिँदाखेरि it's really hurtful sometimes. अब many a times actor त acting गर्छ हैन त्यसपछि बस्छ उता स्पेशली घन्टौँ कुर्नुपर्छ sometimes अब 8 घन्टाको दिनमा 1 घन्टा होला हजुरलाई पनि कुरा छ हामीले मजाले हैन सो त्यो पुरा 8 घन्टाको टाइम हुन्छ उहाँ र ब्रुसकै सिन्सहरुमा बालाई आई थिंक ब्रुसको सिनहरु भयो अदितिसँग गरायो उहाँको सिनमा चाहिँ नि सरी हजुर त अलि कुर्नुपर्छ एकछिन भन्यो स्टप गर्नु पर्यो तर द पिपल आर कन्स्टेन्टली वर्किङ आर द पिपल इन द ब्याक एन्ड हैन त्यो लाइट आई मिन भन्छ नि लाइट पनि इट्स हेभी त्यो पछि स्यान्ड ब्याग्स हुन्छ त्यो टेक्निकली नै कतिले ल्याडर राखेको हुन्छ कहिले त्यो डलीलाई फिक्स गर्नु पर्यो फेरि म असिस्टेन्ट डिरेक्टिङ पनि गरिरहेको थिएँ होइन किन त्यो दुईटै ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रेङ्थ भएर चाहिँ नि त्यो असिस्टेन्ट डिरेक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि आई हेभ टु मेक स्योर एभ्री वान इज अन टाइम एट अल टाइम्स एभ्री सिन इज अन टाइम एभ्री सिनलाई अनि सुशान्तसँग कुरा गर्ने सो राति चाहिँ नि वी वुड सिट डाउन टुगेदर एभ्री नाइट सुशान्त म अनि हाम्रो अर्को प्रड्युसर राज र अमिताभ हाम्रो द थर्ड प्रड्युसर we'd sit down together to figure out next day ko shot list के हो त्यो पछि schedule भन्थ्यो र schedule would be sent at night call time देखि लिएर lunch time देखि लिएर everything and lunch was always on time फेरि हाम्रो local community नै catering गराएको थियो त्यहाँ so everything had to be on time no matter what which means crew ko मान्छे had to move fast and फेरि उहाँको makeup complicated थियो of course कपाल त सेतो गर्यो हैन Sorry. No problem. No panic, sir. Thank you. कपाल त सेतो गर्यो होइन सो कपाल सेतो गर्यो तर कपाललाई त्यो सेतो राख्नु पर्यो नि त फेरि होइन तर कस्तो भने किन त्यो कलरै डिफ्रेन्ट छ नि किन अब ग्रे छ होइन कति ठाउँमा यहाँ त एकदम ब्लिच वाइट छ त्यो प्लाटिनम वाइट भएर अब त्यसको मेकअपको साथसाथै आँखाको मेकअप किन स्टेजेस छ इफ यु नोटिस इभन द ट्रेलर यु सी डिफ्रेन्ट स्टेजेस त्यो पछि उहाँको कस्ट्युम होइन त्यो डिफ्रेन्ट लुक एन्ड फिल हो सो इफ यु लुक एट द्याट फेस भर्सेस अलिकति अगाडि गयो भने कि त अलिकति पछाडि हाँस्यामा गयो भने उही त्यो अदितिसँगको सिनमा युल सी अ लिटल डिफ्रेन्ट स्टेज अनि एकदम सटल छ कि त्यो लुक्सहरू अनि हामीले अनि लास्टमा गएर इफ यु सी द सिन विथ ब्रुस त्योभन्दा पनि पछि आउँछ लाइक वेन जब काग उडेर आउँछ अन्त्यमा आउँछ बाबु त्यो द्याट सिन होइन यु सी हिज लुक्स हन्टिङ मसँग उहाँको गजबको फोटो छ यो बेलामा तिनीहरू बेस एकदमै वाइट गरिदिएको थियो कि त्यो बेलामा सो द्याट सोज अन क्यामरा बट तर लिडिया हुज आवर मेकअप आर्टिस्ट आई वुड गो टु हर एन्ड आइड से हाउ लङ विल इट टेक यु
उसले मलाई I should say for today's makeup it'll take us about 40 minutes भन्यो तर उसको साथसाथै अरूहरू एक्टर्सको पनि मेकअप गर्नु सबैको मिलाउनु पर्यो नि अनि उसलाई म टेक्स्ट गर्थेँ कि एभ्री नाइट सेङ हाउ लङ विल एभ्री लुक टेक कुन चाहिँ नि लुक यु प्रिफर किन मेकअपको अनुसार देन वी हेभ टु चेन्ज द स्केड्युल यो म उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेदेखि स्क्रिप्ट पढ्दो रहेछ अनि उसले हरेक सिनको चाहिँ यो सिनमा म यो मेकअप गर्छु भनेर उसको आफ्नो प्याटर्न हुँदो रहेछ कि मेकअप अनि स्क्रिप्ट अनुसारको मेकअप गर्छ नि हाम्रो यहाँ मेकअप आर्टिस्टले चाहिँ स्याड सिन हो कि के सिन हो भन्ने थियो अलिकति मात्रै गर्छौँ तर उसले चाहिँ स्क्रिप्ट हेरेर नै पहिले डिसाइड गरेर आउँदैछ आज म यो मेकअप गर्छु भनेर सो उता साइडबाट पनि सिक्ने अलिअलि कुरा छ यता साइडबाट पनि सिक्ने कुरा छ होइन म यसमा जोड्छु कितनामा आई रिमेम्बर मैले कसैले सेयर पनि गरेको थियो एउटा माया फ्रम द हिमालय गर्ने बेलामा चाहिँ एयरफोर्स बेस क्याम्प गएर आइसकेपछि अथवा कतै अन्नपूर्ण कि कतै ट्रेकिङ गरेर आइसकेपछि चाहिँ यु थट अफ द्याट भनेर कसैले सेयर गरेको थियो होइन सेयर द्याट स्टोरी त थोरै So Everest Base Camp. Everest, I know. And so I was walking and I was wondering, I mean, I'm obsessed with animation, Disney animation. I grew up with Disney, so I'm saying to but they can go to the love for Ariel, etauta. And you read elements in the power and the beauty of Nepal. And you really get engulfed in it and you really start loving everything about it. I was wondering, and I'm very attached to my dad. And my dad's he's an economist and he wants mountains for economic development, specifically women education. So because of that, the love for mountains just comes from within. How do you show Nepal in a light where it's not khali movies or people, but also attract children specifically? And I think because it's always important to think about the next generation and how they will look at the world in a different light. As I was walking and I have this very weird, I mean, I think as artists, you come into a room and then you're making a whole film in your head. I imagine, like, I can imagine stories and visual effects. And that's when I thought about Maya from the Himalaya. As a little girl who goes to rescue dad's mountaineer hununcha, there's an avalanche, and the story goes on. But luckily, I've able to pitch it. All your development mates, we have a development fund now. Still writing it. IP lights the IP protect one because animation there's a lot of legal stuff where if I share my story with someone else, studio then I have no rights to my own story. सेम थिङ अहिले चाहिँ एउटा मलाई बडो मनपर्ने एउटा विदेशी चलचित्र छ त्यो चलचित्रको नाम चाहिँ के अरे हाम्रो जेम्स बन्ड जुन चाहिँ एमाजोनले खरिद गरेको छ के अरे नि त त्यही भन्नु खोजेँ नि त along that line होइन very much होइन think about so all the animation writers हुन्छ नि these people who write sorry त्योलाई उनीहरूको त्यो the visual, that the love for animation, the love for storytelling, but no one knows who writes those stories. Just so any film writer director when you're a manyata dinsa. Actually, animation many a times director ko naam and usually there are two directors that work on an animation. One that continues the story, the other one was an animation director. And you pitched ni hamro Kiranji lai gari. Incessant Rain. And I was like, I said, hey, I really am trying to do this, but I don't want to do this here. I want to do this in Nepal. Do you think we have the ability to animate? And he said, yeah, whenever you're ready, sure. But before that, the IP like protect I need to have another creative aspect. So I'm finishing the children's book right now first. Amazing. No, with you on that. हाम्रो चलचित्रको पहिलो सुरु नाम सुन्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरको दिमागमा के आएको थियो? द ओल्ड हेपिएस्ट म्यान भन्ने चाहिँ स्क्रिप्ट आएको थियो मलाई अनि भुटान भन्ने थियो भुटान भन्ने थिएन संसारको सबसे खुसी व्यक्ति थियो खुसी व्यक्ति चाहिँ भन्ने स्क्रिप्ट आयो अनि भुटान चाहिँ अब जिडिपीको हिसाबले हामीभन्दा उसको चाहिँ राम्रो छ भन्ने चाहिँ छ अब जनसङ्ख्या थोरै छ 7 लाख छ जुन बत्ती धेरै बेच्छ भारतलाई त्यहाँबाट पैसा आउँछ उनीहरूलाई थुप्रो पैसा छ भन्ने छ तर समानता अब कति छ त्यो हामीलाई थाहा छैन सबैले त्यसको उपभोग गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो
इन्टरनल कुरा हो हामीलाई थाहा भएन होइन अनि नाम भन्दा पनि पहिले कथा राम्रो लाग्यो अनि त्यसपछि नाम त अब यो मन नपऱ्यो त्यो मन नपऱ्यो त्यो भन्ने भइहाल्यो अनि भुटान भन्ने पछि चाहिँ त्यो नाम फिक्स भयो भन्ने कुरा भयो अनि मलाई पनि कौतुक भयो कि यो भुटान भन्छौँ हामीले अनि त्यो सुरुमा चाहिँ सानो बेलामा सुन्दाखेरि त मान्छे भोटाङ गएर काम गर्छन् भोटाङ भन्थे अनि यो भुटान भने चाहिँ किन भनेको चाहिँ यो यसले हामीलाई दुईवटा फाइदा हुन्छ एउटा चाहिँ फ्याक्टमा चाहिँ भुटान भनेको चाहिँ भू भनेको जमिन भयो ठान भनेको उठान थुम्को जस्तो अलि पहाड भन्ने त्यो एउटा सेन्स लाग्छ अनि एउटा चाहिँ कुराको चर्चाको विषय हुन्छ अब भुटान नभनेर भुटान किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो सिनेमाको चाहिँ चर्चा यसले चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो अनि भुटान भन्दाखेरि चाहिँ रेगुलर सुनिन्छ अनि भुटान भन्दाखेरि मलाई पनि राम्रो लाग्यो यो ठिक नाम भयो भन्ने आज म हाम्रो स्टुडियो अलि डिफ्रेन्ट बनाएको छौँ जस्तो लागिरहेछ फिलिङ आइरहेछ मलाई होइन अपोलोजिज फर द्याट कफी थपौँ कि के थपौँ कि यु गुड ओके मलाई अलिक कफी थपौँ है ओके होइन राख न देखाउँ न हेरौँ न हामी पनि सो आजको दिनमा हजुरलाई सबसे पहिला पिच कसले गरेको थियो चलचित्र मलाई सुरुमा चाहिँ स्वस्तिमा खड्का आउनुभएको थियो अनि ऊ बुलबुल चाहिँ विनोदजीसँग पहिला काम गरिसकेको अनि स्वस्तिमालाई पनि मनपर्ने डाइरेक्टर रहेछ अनि विनोदजीले चाहिँ स्वस्तिमालाई एकचोटि कुरा गर्दै दाइसँग भन्नुभएको रहेछ अनि स्वस्तिमाले मलाई फोनमा भनेन दाइ म हजुरलाई भेट्न आउँ एकचोटि भनेर सोध्यो अनि हुन्छ आउन भने अनि आउँदाखेरि 1 दर्जन केरा स्याउ पनि ल्याएको थियो अनि यस्तो यस्तो प्रपोज छ अनि एउटा एकदम राम्रो डाइरेक्टर हो अनि दाइसँग काम गर्ने इन्ट्रेस्ट छ अरे एकचोटि कुरा गर्ने भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ हुन्छ म पहिले स्क्रिप्ट पढ्छु अनि त्यसपछि मात्रै डिसाइड गर्छु भन्नु पनि अनि मलाई अविरल थापाले स्क्रिप्ट ल्याएर दिनुभयो अनि सुरुमा एकचोटि पढेँ सबै छर्लङ्ग बुझिनँ अनि फेरि पढेँ फेरि 3 चोटि पढिसकेपछि चाहिँ अनि यसमा केही काम देखाउने मौका पाइन्छ कि जस्तो लाग्यो मैले त्यस्तो स्क्रिप्ट खोजिराखेको थिएँ अनि मेरो त्यो एउटा इमेजभन्दा फरकको स्क्रिप्टहरू गर्न पायो भने मलाई खुसी लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि डाइरेक्टरसँग चाहिँ मैले भर्चुअल कुराहरू धेरै गरेँ अनि उहाँले चाहिँ स्टोरी लाइनलाई अझ क्लियर गर्दै लानुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि म मेन्टली प्रिपेयर भएँ त्यसपछि पैसा दिनुभयो झन् प्रिपेयर हाउ डिड यु गेट इन्भल्भ इन भुटान सो again bulbul that I co-founded the Nepal-American International Film Festival as well and Nepal-American Film Society अनि हामीले बुलबुल चाहिँ नि 2018 मा देखाएको थियो के त्यहाँ 18 अनि त्यो बेलामा I met विनोद अविरल पनि आएको थियो त्यो बेलामा अनि उसको त्यो एउटा एनर्जी छ when we connect in a very surreal way भनौँ न because हामी दुईजनालाई रुख एकदम मनपर्ने we like greenery we like त्यो एउटा the energetically it was meant to collaborate whenever and then uli jab yo tibala Rubber City when he was writing Rubber City he said he reached out and he said timri ke garera aaj ke mo Austin ma ke garchu bhanera kura garda thari chai ni he said timi Ohio auna milcha next week bhanera sodhe malai and I was like Ohio ka ni Akron I said why Akron? Why Ohio? It's Akron, Ohio, the literally dying kind of quote unquote dying city too. And I said sure that it's too zaro. I think the Akron matini kehi na kehi huncha. November matini first snowfall babelama I flew into Akron. Hamro arko producer Shushank Mananali पनि त्यही बेलामा थियो and that's when he told me the story. उसले चाहिँ मलाई मैले कथा लेखिरहेको छु तर तिमी producer बन्यो भने you have to come and see the community. Yeah. अनि it was an out of body experience in the sense where I never imagined एउटा नेपाली community चाहिँ नि त्यहाँ त्यसरी 1975 को नेपाल in my mind म अड्केर बसिरहेको छ कि it's very different, it's very close space but there's also differences
Gambling is a huge problem. Suicide rates are pretty high, especially in the elderly, because of the fact that त्यो घर जानु नपाउने भएर. So उसले चाहिँ नि त्यो सबै कुरा नोटिस गरेर भएर he's like, what do you think? तिमी गर्ने, तिमी involve हुने कि नहुने? Because I think you have potential to work in Nepali cinema. And this is my first Nepali cinema ever in life, you know? And in a way, he kind of mentored me to how do you get into Nepali films and how do you work with Nepalis भनेर एउटा तिम्रो त्यो डिसिप्लिन छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नुपर्छ तिमीले अलिकति फ्लेक्सिबल हो भनेर उसले चाहिँ नि that's kind of how I got involved. अनि कोभिड पछि चाहिँ नि I took a break because I was co-founding South Asian House, South by Southwestमा there was a lot happening अनि जब यो Bhutan जब लेख्न थाल्यो or the world's happiest man को जब उसले खत्म गरेपछि चाहिँ नि I called him. त्यो बेलामा Raj or Amitabh had already been involved. I mean, of course, Binod and I are friends now and we were keeping in touch. And मैले Binodलाई phone गरेर तिम्रो assistant director को भनेर सोधेँ and he said, Kina, I said, I'll be your assistant director. I know you need someone जसले union बुझ्छ. तिमीले union हुन खोजिरहेको रहेछ. I know you need someone who speaks both languages, reads both languages. र तिमीलाई त्यो मान्छे चाहिन्छ. I'm the only person in this country that can do that for you. So त्यो अलिकति overconfidence पनि छ ममा. That's okay. So I said that to him and he said that तिमी producer बनेर नआउने किन भने I said not right now. I'll become the producer the day we say wrap. I cannot be a producer and assistant director at the same time. An assistant director, I think, on set is and I'm not saying because I did that, but is the hardest working person. You're the first person on set and you're the last person who leaves on set and constantly एक departmentसँग त्यो push. And the fact that only an assistant director can yell at a director on set is also great. And you have to balance in a producer, but a director like के चाहिन्छ, actors like के चाहिन्छ, त्यो balance constant, त्यो energy flow जहिले पनि सबैजना if anyone is त्यो tired, त्यसलाई कसरी energetic बनाउने भएर I pitched myself to him, Raj and Amitabh, and luckily I know all three of them. It wasn't a difficult pitch, and that's how I got involved. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जॉय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ YouTube मा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. व्यास मिडिया नेटवर्क.